Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். Thank you, Dr. Mahendran, for those wonderful words. I joined as an IAS probationer in Coimbatore. So this is a city, for me, it's a homecoming. I also have an association with Coimbatore because I built that IT park inside that behind the medical college when I was the MD of ELCOT. So that's my association with Coimbatore, the most entrepreneurial city of the world, one of the most entrepreneurial locations in the world. And to come and speak about a party into which I joined maybe 30 days back, and maybe 30 days back, it's not a challenge, it's a pleasure. அதுக்கு காரணம் இருக்கேன். See, all of us, you have some, apart from a personal kanavu, you all have a kanavu for your state and for your country, right? So, after I joined Tamil Nadu Cadre in 1995, and after I quit the service with 8 years to go, there was a purpose for me for doing that. The purpose was that there's only one simple purpose. அதாவது நம்மளுடைய பொட்டன்ஷியல் இங்கே இருக்கு, தமிழகத்தின் பொட்டன்ஷியல் இங்கே இருக்கு, நம்ம ஆளக்கூடிய அரசு இங்கே இருக்கு, மட்டமா இருக்கு. This is the difference. If our youth, if the energy of our youth, the entrepreneurial nature of our youth, the startups, etc., have to be unleashed, then you need great governance, not good governance. The difference that rest of the world or the Western world have against or in comparison with India, especially with Tamil Nadu, is that நம்மளுடைய அரசியல் இங்கே இருக்கு. அது டாக்டர் மகேந்திரன் சொல்லி மாதிரி படிப்பறிவு இல்லாம இருக்கவங்க அல்லது இதுல அரசியல் இருந்து you can make a lot of money என்று சொல்லக்கூடியவங்க தானே இப்போ வந்துட்டு இருக்கேன். அதுக்கு மாறாக we all have come. I have nothing in my hands. Let me tell you, zero money in my hands. But as Dr. Mahendran said, all of Madam Umadevi also said, all of us who have joined this party have a revenue stream. You look at Dr. Mahendran, he is our vice president. He is doing vanilla cultivation. He's a farmer. He's a doctor. He's what not. Look at Umadevi madam. She's an industrialist. Look at Murugan sir. He's a logistics person. Look at CK and Mukambika and suddenly I'm forgetting my names of my colleagues. I'm sorry for that. But all of these people sitting here have a revenue stream. இதிலிருந்து எதுவும் சாதிக்க வேண்டாம், இதிலிருந்து எதுவும் எடுக்க வேண்டாம்னு சொல்லி வந்திருக்கக்கூடிய மக்கள் நாங்க. ஏனென்றால் because we have a தலைவர் who believes truly in that. He also does his own தொழில். அவங்களும் வேலை செஞ்சு தானே இப்பொழுதும் இந்த கட்சியும் அவங்க வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்கேன். Can you tell me one leader in India, in Tamil Nadu, who can say with conviction that அவங்க நேர்மையாக இருக்கேன்? நாங்க எங்கள தலைவர் ஸ்டேஜில் பேசக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் நேர்மை மட்டும்தானே. The reason why I say that is we have lost that in the last 70 years of politics that we have practiced. The question that we are asking is, எங்க எழுதி வச்சிருக்கேன் அரசியல் இப்படி இருக்கணும்? Where is it written that politics should be like this? That's a question that I want all of you to think in this recess that we are waiting for our leader to come and speak to you. இந்த அரசியல் இப்படி இருக்கணும் எங்க எழுதி வச்சிருக்கேன்? This is the question that we have asked. If you see all your leaders, your ministers, etc. Now 25 years I've been in government. I was an IAS officer. I was the principal secretary IT. தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து வில்லேஜ், ஒவ்வொரு கிராமத்தை ஒவ்வொரு வீடுனையும் 100 to 1000 Mbps connectivity கொடுக்கக்கூடிய பாரத் நெட் ப்ராஜெக்ட். That is a project which actually made me quit the service. அதில் இருக்கக்கூடிய அழுத்தம் அதெல்லாம் ஏன் வருது? It's because a few individuals, ஒரு few individualsக்காக ஒரு ஸ்டேட் இயங்கிட்டு இருக்கு. அந்த few individuals அந்த ஸ்டேட்டுக்காக இயங்கணும், அப்பதானே அரசியல் கரெக்ட் ஆகும். So I keep saying about this, அரசு means government. அரசு means government. அரசியல் means, can you fill in the gap? அரசு means government. அரசியல் means governance. It's not politics, right? அரசியலுக்கு என்ன வேர்டு கொடுத்திருக்கேன்? Politics. Politicsக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன்? சாக்கடை. அப்படித்தானே சொல்லியிருக்கேன்.
What we want to rewrite is, Arasu means government, Irundal. Arasiyal means government, governance. And politics and governance are the same. இன்னொரு விஷயம் நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறது, government servants, அரசு ஊழியர் இருந்தால், we don't want to be known as politicians. We want to be known as மக்கள் ஊழியர், அதாவது people servants, because it's a much maligned word. Politician is a much maligned word. The type of governance. So what I'm trying to tell you is, Dr. Mahendran, you have to give me tell me, otherwise I'm a very compulsive speaker. I'll keep going. அவங்கெல்லாம் தூங்கிடுவாங்க. They'll break the chairs. No, what we want to say is that எவ்வளோ கிளீனா இருந்தாலும், ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் எவ்வளோ கிளீனா இருந்தாலும், ஒரு மந்திரி எவ்வளோ கிளீனா இருந்தாலும், இந்த சிஸ்டம் இருக்கக்கூடிய டாப் கிளீன் நல்லா இருந்தால் nothing will change. That's why we are saying change the politics. அரசியல்ல மாற்றுங்க. Then you can change governance. You can't change governance without changing the politics. So what if you have read the 7 points that we have written, 7 point governance கொண்டு வந்திருக்கோம். Last week தலைவர் சுற்றுச்சூழலுக்கு 7 பாயிண்ட் கொடுத்திருக்கோம். All of you are in a way responsible for our environment because all of you are industrialists. இந்த வாரம் நாங்க industry பற்றி 7 points கொண்டு வர போறோம். 7 points, if you are able to read what we have written, அது ஒரு டிஃபரண்ட் ஆக இருக்கும். எந்த அரசியல் கட்சியும் எங்களை காப்பி அடிக்கலாம் தவிர இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் கொண்டு வர முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டாக்டர் மகேந்திரன், டைம் அப். So please read our manifestos. We want you to understand that this is a party with a difference, and that has been said many times over for different political parties, but we want you to understand that this man here represents a different Tamil Nadu. Thank you for the opportunity. God bless. அவனுக்கு எதுவுமே தெரியாது, அவன் இன்னும் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது, அதே பண்ணிக்கிட்டு தான் போகுது. Okay, we have 1 minute more before we have our party president, எங்களுடைய கட்சியின் தலைவர் நம்மளோட பேசுவதற்கு இன்னொரு இடத்துல வந்து கொண்டிருக்காரு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி I'll just the plan is தலைவர் அவர்கள் பேசினதுக்கு அப்புறம் there will be an interaction where we will have 11 to 10 questions from people not in the party, and women will be given an equal opportunity. So do be ready with your questions soon as Thomas finishes the speech. Just to keep you occupied for a minute, maybe I will. I was remembering a particular point that I didn't mention. Okay, there's no need to mention that. Think. I request you all to give a rousing reception for our party president, Dr. Kamal Hassan. தகுதியே இல்லாத ஒரு ஆழம், ஆதாரம் இல்லாமல் குற்றச்சாட்டு கொண்டு அது விளைவே கமலஹாசன் சந்திக்க நேரம். திமுக ஆட்சியில் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் நடந்தது. அப்பெல்லாம் கமலஹாசன் என்ன தூங்கிட்டு இருந்தாரா, என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு? கமலஹாசன்லாம் ஒரு ஆளே கிடையாது. அவர் நடிச்சிட்டு இருக்காரு, அரசியலை பத்தி தெரியாது. சிவாஜி அவர்கள் மடியில் அமர்ந்து எம்ஜிஆர் தோளில் விளையாடி கலைஞருடன் கைகொலுக்கிய ஒரு நடிகர் என்று அரசியல்வாதி ஆகியிருக்கிற ஜாஃபரை சின்ன பசங்க யார்கடா விளையாடுறீங்க? களமிறங்கும் கமல் பேச வைத்துக் கொண்டிருக்கும் உணர்வு குரல் எல்லாம் மக்களின் குரல் தான்.
கோவைக்கு என் வணக்கங்கள். கோவைக்கு நான் புதிதல்ல. சிறு வயதிலிருந்து இங்கே வந்து வேலை செய்து கொண்டிருந்திருக்கிறேன். நான் சண்முகநாச்சியோட நாடகங்கள் எல்லாம் இங்கே நடத்தி இருக்கிறோம். பொள்ளாச்சியிலும் பாலிடெக்னிக் காலேஜில் அங்கேயே தங்கியிருந்து 1 மாதம் நாடகங்கள் எல்லாம் நடக்கும். இந்த பகுதியும் இந்த மக்களும் எனக்கு நன்கு தெரிந்தவர்கள். இங்கே பல நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள். வெவ்வேறு துறையில் இருக்கும் நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள். இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் நண்பர்கள், எழுத்தாளர் நண்பர்கள், கலைஞர்கள், ஓவியர்கள் என்று பலரையும் இந்த இடத்திலிருந்து, இந்த ஊரில் இருந்தவர்களை எனக்கு தெரியும். அதிலிருந்து ஒன்று புரிந்து கொள்ளலாம். நீங்கள் பன்முகத்தன்மை கொண்டது. இங்கே விவசாயியும் இருப்பாங்க, ரொம்ப மாடர்ன் டெக்னாலஜி பற்றி பேசுகிற ஆட்களும் இருப்பாங்க, 2 கலவையும் சேர்ந்தவர்களும் இருப்பார்கள். அதை சாமானியமாக இடப்பற்ற முடியாது. வட்டார வழக்கில் பேசுகிறாங்களே, இவங்களுக்கு இங்கிலீஷ்லாம் தெரியாதோ அப்படின்னா அதுலேயும் வெளுத்து கட்டிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நண்பர்களை எனக்கு தெரியும். நான் அந்த மாதிரி சினிமாக்களிலும் நடித்து காட்டியிருக்கிறேன். இவர்கள் இந்த வட்டார வழக்குடன் ஒரு டாக்டராக கூட வந்து நடித்திருக்கிறேன். பார்த்தா டாக்டர்னு தெரியாது, விவசாயிங்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி எங்கள் டாக்டரே அப்படித்தான். எங்க டாக்டர் அப்படித்தான். தனியாக பேசும்போது ஏதோ கிராமத்தில் ஏதோ விவசாயம் பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் இங்கிலீஷில் பேசும்போது படித்தவர் இருக்காங்க. வீடை போய் பார்த்தா ஓஹோ இப்படிப்பட்டவராங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடுக்கடுக்காக வியப்புகள் இருக்கும். அந்த மாதிரி எனக்கு பல நண்பர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள். அந்த நட்பை நான் பெரிதாக நட்பை தவிர வேறு எதையும் பாராட்டியதில்லை. ஆனால் இன்று அந்த நண்பர்கள் எல்லாம் எனக்கு தோள் கொடுக்கும் நேரம் என்பதை விட தமிழகத்திற்கு தோள் கொடுக்கும் நேரம் வந்துவிட்டது. என்ன இங்கே இவ்வளவு இன்ஃப்ளூயன்சஸ் மீட்டிங்ல வந்து கட்சிக்கு ஆள் தேட வர்றீங்களான்னா ஏன் தேடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கேள்வி. இந்த இடத்துலதான் அதற்கான விதையை தூவ முடியும். ஏன்னா நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு 1000 பேரை கட்சியை நோக்கி திசை திருப்பக்கூடியவர்கள். உங்கள் திறமையினால், உங்கள் அனுபவத்தினால், உங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கும் அந்த ரெப்புடேஷன் என்று சொல்வார்களே, அதனால் நீங்கள் செய்ய முடியும். இங்கு பேசுவது ஒரு 1,00,000 பேர் 2 லட்சம் பேர் இருக்கிற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுவதற்கு சமம் என்று நினைத்தே நான் பேசுகிறேன். இந்த ஊரில் இருக்கும் நண்பர்கள் வெவ்வேறு தளத்தில் எனக்கு இருக்கிறார்கள். புவியரசு அவர்கள், இளைஞர் புவியரசு என்று நாங்கள் சொல்வோம். 90களை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கும் அவர் எனக்கு நண்பர். நான் இளைஞனாக இருந்த போது நான் நல்ல நிலையில் பெருங்கலைஞனாக வருவேன் என்று முதலிலேயே எனக்கு செய்தி சொன்னவர்கள் அவர்கள். எந்த அளவுக்குன்னா, இவங்கெல்லாம் சினிமாக்காரர்கள் கூட தொடர்பு வச்சிருக்காங்கிறதே இன்ஃப்ராடிக். அவங்களுக்கு எழுத்தாளர்கள்லாம் என்னத்துக்கு சினிமாக்காரங்க கூட பேச்சு வச்சுக்கிட்டு அதையெல்லாம் கடந்து வந்து முதலில் நண்பராக பின் ரசிகராக மாறுவது என்பது ரொம்ப கடினமான விஷயம். ஏன்னா நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற நல்லதை நம்மளால ஒத்துக்க முடியாது. ஆனால் இவர்கள் எல்லாம் என்னை ரொம்ப தூக்கி பிடித்தவர்கள். நான் மதிக்கும் பல எழுத்தாளர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள். நாஞ்சில்லாடன் இங்கே தான் இருக்கிறார். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், எனக்கு சரித்திரத்தை பொறுத்தவரை இங்குதான் பாரதியின் கவிதைகள் மீட்கப்பட வேண்டும் என்ற தீர்மானம் கோவையில் தான் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதை மீட்டெடுக்க மாப்போசியாரும் எங்கள் சண்முகநாச்சியும் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோ முன்பாக இருந்து அந்த சரித்திரத்தை நானும் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த குழந்தை என்பதால் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம். அது அவங்க போய் அங்க போராடி மீட்கணும்னு போன போது திரு ஏவிஎம் அவர்களே பெருந்தன்மையுடன் முன் வந்து அதை கொடுத்துட்டாரு நாட்டுக்கு.
அது எல்லாருமே அதுல போராடியவர்கள், போராட்டத்தில் ஆன்டகனிஸ்டா இருந்தவங்க, ப்ராட்டகனிஸ்டா இருந்தவங்க எல்லாருமே அவர்கள் வழியில் ஹீரோக்களாக மாறினார்கள் அந்த நிகழ்வின் மூலம். அது மறக்க முடியாது. இங்க ஒண்ணுமே இல்லைங்க. மாற்றத்திற்கான ஒரு மனநிலை தமிழகத்தில் இருப்பதை நான் உணர்கிறேன். அது மேட்டுக்குடியிலும் வர வேண்டும். அவர்கள் பங்களிப்பு அதில் இருக்க வேண்டும். இவங்கெல்லாம் சிட்டி அர்பனைட்ஸ், அவங்க இதெல்லாம் கலந்துக்க மாட்டாங்கங்கிற அந்த அவப்பெயர் இனி நமக்கு வரக்கூடாது. காரணம், நாம முன்கூட்டியே இந்த மாதிரி பல கூட்டங்களுக்கு நானும் நீங்களும் போயிருந்தவே. ஆனால் இந்த மாற்றம் ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி நடந்திருக்கலாம். நானும் 20 வயசு குறைவான ஒரு ஆளாகவும் ஓடும் வேகம் இன்னும் அதிகமாகவும் இருந்திருக்கும். இப்பொழுதும் ஒன்றும் கெட்டுவிடவில்லை. இவர்கள் எல்லாம் தீர்மானம் நிறைவேற்றுகிறோம் என்று சொல்லி 20 வருஷம் கழிச்சுதான் அதற்கான சாயல்களே இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், உங்க கோவை விமான நிலையம் விரிவடைய வேண்டும் என்று சொல்லி எத்தனை வருடங்களாக நான் சகலகலாவலான் காலத்திலிருந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்ப கர்ப்பத்தில் இருந்த பிள்ளைகள்லாம் இன்று பெரிய தொழிலதிபர்களாக உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இது ஸ்மார்ட் சிட்டி அப்படிங்கிறாங்க. அதுல ஒன்றும் இப்ப இந்த அரங்கத்தை பார்த்தாலே நான் புரிந்து கொள்வது இது ஸ்மார்ட் சிட்டி தான். அதுல ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது. ஆனா டம் கவர்னர்ஸ், ஸ்மார்ட் சிட்டி வித் டம் கவர்னர்ஸ் இஸ் நாட் அ ஸ்மார்ட் சிட்டி அட் ஆல். அந்த டம்னஸ்க்கு காரணம் நீங்க இல்லைங்க. அதனால் நீங்கள் அந்த அவப்பெயரை களைய வேண்டும் என்றால் மாற்றத்திற்கான முதல் அடியை நீங்களும் எடுத்து வைக்க வேண்டும். I beseech you to be part of a revolution. இதுல நம்முடைய ஃபங்க்ஷன்ல இது ஒன்றுதான் சற்றே வித்தியாசமான ஃபங்க்ஷன். இல்லைன்னா குழந்தைகளோட வருவாங்க நம் மக்கள் நீதி மையம் நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம். இங்க ஒருத்தர் இருக்காரு, அவருக்கு இப்ப நம்ம பேசுறது புரியுதோ இல்லையோ, புரியாம கூட இருக்கலாம். ரொம்ப போருங்க, 1.5 மணி நேரம் அந்த பிக் பாஸ பார்க்கலான்னு வந்தேன். பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க. அதுக்காகத்தான் நான் போனேன். ஆனா அதுல பேசுனதெல்லாம் பேசல, வேற என்னென்னமோ பேசிட்டு இருந்தாங்க. விமான நிலையம் விரிவடைவதை பத்தி பேசிட்டு இருந்தாங்க. அதெல்லாம் எனக்கு புரியல அப்ப. ஆனா இப்ப புரியுதுங்க. இன்னைக்கு கோவை ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சிட்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவாக இருப்பதற்கான விதையை அன்னைக்கு தூக்கி இருக்காங்க இவங்கெல்லாம். அன்னைக்கு எனக்கு அது புரியலங்க. தமிழகம் எங்கும் கல்வி சிறக்க, உலக தரத்தில் கல்வி சிறப்பதற்கான விதை இங்குதான் தூவப்பட்டது, அங்கு நான் இருந்திருக்கிறேன் என்று நம்முடைய சரித்திரத்தை சொல்ல போகிறார் அவர். அன்னைக்கு இருந்து கேட்பதற்கு நாம் இருந்தால் சந்தோஷம், இல்லை என்றாலும் அந்த விதையை தூவினோம் என்ற சந்தோஷம். அதுதான் நான் எழுதிய தேவர் மகன் படத்தில் வரும் வசனம். பழம் பறிக்க நான் இருக்க மாட்டேன், ஆனா விதை நான் போட்டது. அந்த விதை தூவ இங்கே நாம் வந்திருக்கிறோம். நான் கிட்டத்தட்ட கோயம்புத்தூரை ஒரு ஸ்மால் டவுன் இந்த காலத்துல இருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். இந்த மாட மாளிகை எல்லாம் உயர கட்டடங்களே இருக்காது. அழகா வெள்ளை அடிக்கப்பட்ட அற்புதமான பழமையான பங்களாக்கள் நிறைந்த ஒரு ஊர். எல்லாருக்கும் சின்ன வீடா இருந்தா கூட வெள்ளை அடிச்சு சுத்தமா வச்சிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நான் பார்த்திருக்கேன். இன்று ஒரு 20 லட்சம் பேர் கொண்ட ஒரு மாநகரமாக, சிட்டி லிமிட்ஸ்க்குள்ளேயே அத்தனை பேர் இருக்கும் நகரம். இங்கே ஒரு மெட்ரோ ரயில் வேண்டும் என்பதை முன்கூட்டியே யோசித்து வைக்கும் கட்சியாக மக்கள் நீதி மையம் கட்சி இருக்கும். அது மட்டுமல்ல, பலரும் இங்கே நீங்கள் அடிக்கடி கூடி பேசும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஹப். இதில் ஒரு மாஸ்டர் பிளான் இல்லாத ஒரு நகரமாகவே இது இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதையும் செய்ய வேண்டும். இது
உடனே செய்து முடிக்க வேண்டிய காரியங்களில் பட்டியலில் ஒன்று, இந்த லாக்டவுனில் கோவை சிறு குறு தொழிலாளர்கள் எல்லாம் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்களை கைதூக்கி விடுவதற்கு அரசு பங்கெடுக்க வேண்டும். கோவையை கொண்டாடுவது கோவை மக்களாகவே இருக்கும். கோவை விழாவில் அவர்களுக்கு அரசு உதவியும் இருந்தால் இது உலக தரத்தில் ஒரு ஃபெஸ்டிவ் சிட்டியாக மாறும். புத்தக விழா நடத்தலாம், பிராங்க்ஃபர்ட் புத்தக விழா போல் நடத்த வேண்டும் என்ற ஆசை எல்லாம் பலருக்கும் இங்கே இருக்கிறது. அதற்கான ஏற்பாடுகள், அகண்ட கனவுகளுடன் மக்கள் நீதி மையம் உங்களுக்கு தோள் கொடுக்கும். அதற்கான தைரியமும் திட்டமும் இருக்கிறது. இப்ப பாருங்க, நான் 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லத்தரசிகளுக்கு ஊதியம் என்று சொன்ன போது கொக்கரித்தவர்கள் எல்லாம் இன்று திரும்பி பார்க்கிறார்கள். முக்கியமாக சுப்ரீம் கோர்ட்டே அதை பரிந்துரை செய்த பொழுது நாங்கள் போட்ட திட்டம் சும்மா ஏதாவது கண்கட்டு வித்தை, மாயை, எலெக்ஷன் நேரத்தில் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய வாக்குறுதிகள் என்பது அல்ல என்பதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பெண்களுக்கு விவசாயத்தில் மட்டுமல்ல, விண்வெளியிலும் சம உரிமை வேண்டும் என்று பேசும் ஒரு கட்சி சுற்றுச்சூழலை பற்றி இவ்வளவு அழுத்தமாக பேசும் ஒரு கட்சியை நீங்கள் பார்த்திருக்க முடியாது. அதை இந்த ஊரில் சொல்லுவது எனக்கு பெருமையாக இருக்கிறது. நீர் மேலாண்மையில் முன்னோடியாக நிற்கிறது கோவை. இதை எல்லா நகரங்களுமே செய்ய துணிந்தால், துவங்கினால் தமிழகத்தில் இந்த நீர் பற்றாக்குறை என்பது இல்லாமலே போய்விடும். அப்படி செய்யக்கூடிய ஒன்றை நீர் வியாபாரிகள் பாட்டில தண்ணி ஊற்றி, யாராவது இதில் 70 வயது இருப்பவர்களிடம் அவர்களுடைய 15 வயதில் கேட்டிருந்தால் ஒரு காலத்தில் தண்ணீர் விற்கப்படும் என்று சொல்லி இருந்தால் நம்பி இருக்கவே மாட்டார்கள். இன்று அது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நம் ஆதார வசதிகளை எல்லாம் வியாபாரமாக்கி விட்டார்கள். அதற்கு காரணம் ஒரு பக்கம் நம்ம பாருங்க, நம் மல்டி லேயர்டு, இதுல ரவுடிகள் இல்லாத ஊரே கிடையாது. ஆனால் அவர்கள் பெரும்பான்மைக்கு உரிய பலத்துடன் உலா வருவது என்பது கண்டிக்கத்தக்கது, மாற்றப்பட வேண்டியது. அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்வதில் இந்த அரங்கத்திற்கு பெரும் கை ஒன்று இருக்க வேண்டும். காரணம், இங்கே இவ்வளவு அமைதியாக அற்புதமான மனிதர்கள், சிந்திக்கக்கூடிய மனிதர்கள் இருக்கும் இதே ஊரில் தான் நான் இங்கு வருகிறேன் என்று ஒட்டியிருந்த போஸ்டர்களை கிழிக்கும் ரவுடிகளும் இருக்கிறார்கள். அவங்க அது எப்படி பண்றாங்க? காவல்துறையின் உதவியுடன். என் காவல்துறை அது, நம் காவல்துறை அது. அது இந்த மாதிரி சில்லற வேலைக்கு அவங்களை பயன்படுத்துறது. இன்னும் எத்தனை வேலைகள் இருக்கின்றன, ஊரில் எத்தனை கற்பழிப்புகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. அதை விட்டுட்டு பசித்த மாடு மாதிரி போஸ்டர் கிழிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க. அது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு எனக்கு. நான் அந்த போட்டோ தான் பார்த்தேன். எனக்கு கஷ்டப்பட்டது, ஆகா நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒட்டின போஸ்டர் கிழிச்சிட்டாங்களேங்கிற வருத்தம் இல்ல, இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம வாங்கின சுதந்திரத்தை இப்படி சிதைக்கிறாங்களேங்கிறது தான். அதனால ஒண்ணும் இல்லைங்க. ஏன்னா நான் சினிமால பப்ளிசிட்டியை வெவ்வேறு விதமாக செய்து பழகியவன். இந்த போஸ்டர் கிழிக்கிறது, அது ஒட்டினதை விட அதிக பப்ளிசிட்டிங்க. அதை செய்ய ஆணையிட்ட மாண்பு மிகுக்களுக்கு வணக்கம். அவர்கள் தொடர்ந்து அந்த வேலையை செய்தால் இது போல பல அரங்கங்களில் நான் போஸ்டர் ஒட்டாமலே பேச போகலாம். ஆள் கூடும். அதற்கான ஏற்பாடுகளை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எங்கேயோ அவர்களையும் அறியாமல் நல்ல தமிழகத்திற்கான ஒரு விதையை அவர்களும் தூவிக்கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். இத்தகைய விதையைத்தான் தூவுகிறோம் என்று தெரியாமல் பறந்து சென்று கழிவுகளின் மூலம் காடுகளை உருவாக்கும் அந்த பறவைகள் போல் இவர்களும் சுயநல பறவைகள் அவர்கள் போக்கில் பறந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கீழே மாற்றத்திற்கான விதைகள் தூவப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றன. அவர்களையும் அறியாமல் அவர்களுக்கும் நன்றி சொல்ல வேண்டும். இங்கே இத்தனை தொழிலதிபர்கள் இருக்கும் இந்த ஊரில் இது ஒரு கமிஷன் ராஜ்யமாக மாறிவிட்டது என்பதை நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியதில்லை.
நீங்கள் உங்கள் தொழிலை நேர்மையாகவும் நியாயமாகவும் நடத்துவதற்கு இவர்களுக்கு வரி கட்டுவது போல் இவர்களுக்கு தனியாக ஒரு கமிஷன் கொடுக்க வேண்டி இருக்கும். அந்த அவலம் நீங்கினாலே தமிழ்நாடு சுபீட்சமாக இருக்கும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து, நம்முடைய கருத்து. அதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. இத்தனை காலம் இந்த மாற்றங்கள் நிகழாமல் போனதற்கான காரணம் அவர்கள் மட்டுமல்ல, நாமும் தான். இந்த பங்களிப்பை, அதான் நான் ஆரம்பத்தில் பேசும்போது சொன்னேன், இந்த பங்களிப்பை நாம் ஒரு 20 வருடம் முன்பாக செய்திருந்தால் இன்று வேறு அரங்கில், வேறு நிலையில், வேறு நகரத்தில் இருந்து நாம் அளவலாவிக் கொண்டிருப்போம். இப்பொழுதும் ஒன்றும் லேட் ஆயிடலைங்க. முன்வைத்த காலை யோசிக்காமல், சிந்திக்காமல், மாற்றத்திற்கான இடத்தை நோக்கி, நேர்மையை நோக்கி நீங்கள் நகர்ந்தால் போதுமானது. என்கிட்ட கேட்டாங்க, இளைஞர்கள் உங்ககிட்ட வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்களான்னு பத்திரிகைக்காரங்க கேட்கிறாங்க. இளைஞர்கள் எப்பவுமே எந்த காலத்திலும் நேர்மையை நோக்கி வருவார்கள், நேர்மையை மதிப்பார்கள். அது இன்றும் நடக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். இதுல நம்ம வெளியே பேசுற அந்த அரசியல் ரெட்டரிக் எல்லாம் இங்க பேச வேண்டியது இல்லைங்க. இதை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்பது உங்களுக்கு இந்நேரம் புரிந்திருக்கும். நல்ல கல்வியை நோக்கி, சர்வதேச தரத்திலான கல்வியை நோக்கி. அது இந்த ஊர்ல வந்து பேசுறதுதான் நியாயமானது, உங்களுக்கு புரிந்த விஷயம். அதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். கோயம்புத்தூர் மட்டுமல்ல, எல்லா ஊர்களையுமே அந்த தரத்திற்கு உயர்த்த முடியும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். மதுரையை, திருநெல்வேலியை, திருச்சியை, கோவையை பெருநகரங்களாக மாற்றி சர்வதேச தரத்தில், சும்மா வாயளவில் ஸ்மார்ட் சொல்லிட்டு இருக்காம நடைமுறையில் அவை ஸ்மார்ட் சிட்டிகளாக மாற்ற முடியும் என்ற நம்பிக்கைக்கு திட்டங்களும் அதற்கு முன் அனுபவம் உள்ள எங்கள் கட்சி உறுப்பினர்களும் இருக்கிறார்கள். எங்கள் கட்சியில் இருக்கும் தலைவர்களை இப்பொழுது வேண்டுமானால் உங்களுக்கு அடையாளம் தெரியாமல் போகலாம். நாளை போஸ்டர் ஒட்டாமலே அவங்க செய்த பணிக்காக நீங்கள் அவரை அடையாளம் காணுவீர்கள். இவர்னால் தான் இந்த சாலை இப்படியானது என்று நபரை காட்டி அடையாளம் சொல்ல போகிறீர்கள். அதற்கான பயணம் துவங்கிவிட்டது. அதில் நீங்களும் பங்கெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இங்கே வந்தேன். கடைசியா என்ன சுருக்கமா ஓட்டு கேட்கறீங்க அவ்வளவுதானே அப்படின்னு சொல்வீங்க. ஆமா, அவ்வளவு சிம்பிள்ங்க. அதை செய்யாம இருந்துட்டோம். நம்ம அவ்வளவு சிம்பிள் வேலையை செய்யாம விட்டதுனாலதான் இன்னைக்கு இவ்வளவு சத்தம் போட்டு இவ்வளவு கெஞ்சி உங்ககிட்ட கேட்க வேண்டியதா இருக்கு. இன்னும் சொல்ல போனா, நான் அரசியலில் வருவதையே நீங்கள் தவிர்த்திருக்கலாம். உங்கள் அஜாக்கிரதையினால் தான் நான் என்று அரசியலில் வந்தேன். ஏன்னா இந்த பங்களிப்பை வந்து போட்டே தீர்வுன்றது நல்லபடியே நடந்திருக்க கூடும். நல்ல தலைவர்கள் வந்திருக்க கூடும். நாமெல்லாம் அகன்று நின்றதனால் வேறொரு கூட்டம் இவங்கெல்லாம் வரமாட்டாங்க, இவங்களுக்கு தைரியம் கிடையாது என்று தைரியமே இல்லாதவர்கள் வந்து கோட்டை கட்டும் லெவலுக்கு இங்க வந்து கொடியை ஏத்திக்கிட்டு எங்க கொடியை பிச்சு போடுற அளவுக்கு தைரியம் அவங்களுக்கு வந்துருச்சு. இதுல என்ன கேட்டாங்க, இப்ப என்னங்க இன்னாருடைய கோட்டை இது அப்படின்னு சொல்றாங்களே, அங்க கால் வச்சிருக்கீங்களே அப்படின்னு. டெமோக்ரஸில அந்த மாதிரி கோட்டைக்கான அவசியங்கள்லாம் கிடையாதுங்க. இது அந்த மாதிரி கோட்டை என்று நினைத்து கொண்டிருந்தால் அது மனக்கோட்டை தான். அதை தகர்க்கலாம், தகர்க்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையுடன் வந்திருக்கிறேன். இதில் ஆணவம் கிடையாது. மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் தான் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் இந்நேரம் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள். புரியவில்லை என்றால் மீண்டும் செயல்களின் மூலம் உங்களுக்கு நிரூபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். நாங்கள் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒரு கணினி அப்படின்னு நாங்க ஒரு திட்டம் வைத்திருக்கிறோம். அதை சொல்லும் போது, ஓஹோ நீங்களும் இலவசம் தானே, கடைசியில் வந்துட்டீங்கல்ல அதே இடத்துக்கு அப்படிங்கிறாங்க. இல்லைங்க, இது மனித வளத்தில் நாங்கள் செய்யும் முதலீடு. எப்படி கிராமத்துக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கிறது இலவசமாகாதோ, அது மாதிரி இது நாங்கள் மக்கள் வளத்தில் செய்யும் ஹியூமன் ரிசோர்ஸை நாங்கள் நன்றாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம். தலைமைச் செயலகத்துக்கும் அரசுக்கும் சாதாரண மக்களுக்கும்
ஒரு உரையாடல் டயலாக் தொடங்கி விட்டாலே நடுத்தரகர்கள் காணாமல் போய்விடுவார்கள். அதற்கு பிறகு இந்த கமிஷன் ராஜ்யம் என்பது மிஷன் உள்ள ஒரு ராஜ்யமாக மாறும். நம் கனவுகள் பலிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை நம்மால் நாமே செய்து கொள்ள முடியும். இவை எதுவும் முடியாத காரியத்தை, மனிதனால் ஆகாத காரியத்தை எதுவும் நாங்க ப்ரப்போஸ் பண்ணவே இல்லைங்க. எங்களால் முடியும். அதை 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னதை கொக்கரித்தவர்கள் எல்லாம் இன்னும் எப்படி பண்ண போறீங்கன்னு விசாரிக்கிறாங்க. எங்களை செஞ்சு காட்டுறோம், அதுக்கான வாய்ப்பு கொடுங்க. எங்க கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு போய் நீங்க பிட் அடிக்க முடியாதுங்க. அது பள்ளிக்கூடத்துல கூட இப்ப பண்றது இல்லை. நான் தயவு செய்து இங்க பெரிய அவையில் கூடியிருக்கும் உங்களிடம் வேற ஒண்ணுமே வேணாம். நான் சொன்ன விஷயங்கள் இன்னும் தெளிவாக பல வீடியோக்கள் வெளியிட இருக்கிறோம். லஞ்சம் இருக்குங்க, ஊழல் இருக்குங்கன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை. இருக்குங்கிறதை எல்லாரும் உணர்கிறோம். அதனால் தான் மாற்றம் வேண்டும் என்று நாம் இயங்குகிறோம். நீங்கள் அதை எடுத்து சொல்லுங்கள். ஓட்டு நம் உரிமை, அதையும் விட அது நம் கடமை என்பதை உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களுக்கு எல்லாம் சொல்லுங்கள். இங்க இருக்கிறவங்க போய் எப்படிங்க கிராமத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க? இங்க இருக்கிறவங்க பல பேர் கிராமத்துல இருந்து புலம்பெயர்ந்து வந்தவர்கள் தான். கிராமம் தனி, சிட்டி தனின்னு ஒண்ணும் கிடையாதுங்க. உங்களுக்கு உங்களுடைய வேர் கண்டிப்பா கிராமத்துல இருக்கும். நீங்க சொன்னீங்கன்னா அது எல்லா 8 திக்கும் கேட்கும். அதனால் தான் நான் இங்கே பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். இனியும் நான் வந்து பேசுவேன் உங்களிடம். எங்களுடைய திட்டங்களை நாங்கள் சரியான வடிவில் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லும் முறையில் தெளிவாக சிம்பிள் லாங்குவேஜில் உங்களுக்கு வீடியோக்களாக போட்டு தருவதாக இருக்கிறோம். அதை நீங்கள், நாங்க என்ன உங்களுக்கு பரப்புரையாளர்களா? எங்ககிட்ட இந்த வேலையை கொடுக்குறீங்களேன்னு கேட்டா, ஆம், நீங்கள் நல்ல தமிழகத்திற்கான பரப்புரையாளர். அதுல வெக்கப்படாதீங்க. இது கட்சிக்காக செய்வது அல்ல, மாற்றத்திற்காக செய்வது. அதை நீங்கள் கையில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். கண்களில் பளபளப்பு எனக்கு தெரிகிறது, அது காரியமாக மாற வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள். நான் செல்லும் இடத்தில் எல்லாம் அது தெரிகிறது. தாய்மார்களின் ஆசிக்கரங்கள் என்னை நோக்கி உயர்கிறது. இளைஞர்களின் தம்ஸ் அப் எனக்கு எங்கு போனாலும் கிடைக்கிறது. அது இந்த ஆள்காட்டி விரலுக்கும் புள்ளியா மாறணும். அது அவ்வளவுதான் நடக்க வேண்டியது. இந்த மாற்றம் நடக்க வேண்டியதற்கான அந்த ஒரு தருணம் காத்து கொண்டிருக்கிறது. சரித்திரம் நமக்கு கொடுத்த வாய்ப்பாக இதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறாகவே அதை செயல்படுத்தியும் காட்டினால் நாளை நமதாகும், நிச்சயம் நமதாகும். இங்கே பேசி மயக்க நான் வரவில்லை. நீங்க இதை விட நல்ல பேச்செல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க. ஆனால் என்னுடைய மூலதனம், என்னுடைய பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜி என்பது அவர்களிடம் இல்லாத ஒன்று. தைரியமாக அதை வைத்து விளையாடுகிறேன். என்னுடைய பணயம், என்னுடைய பலம், என்னுடைய யுக்தி எல்லாமே நேர்மைதான்.